Илмир Низамовның Мәгариф журналы үшін махсус ижад еткен «Қар атыш» деген әсәрін тыңлап кетігіз. Әлеге әсәр белән журналда «Милли көй» деген бер яңа проект башлап җибәрелде. Кайчандыр танылган рус композиторы Петр Чайковский «Мовилис» журналы тәкъдиме белән «Времена года» деген цикл ижад еткән булган. Менә журналда шундый проект «Милли көй» башлап җибәрә. Киләсе соннарда Илмир Низам белән журнал өчен көйләр язачак дип өмет итәбез. Рәхим итегез. Кадерле дуслар, еш кына сыйлар менә балалар өчен әсәрләрегез бармы дип, музыкаль мәктәп өчен. Һәм мин бик шатмын, менә Мәгариф журналы миңа шундый тәртип белән чыкты. Балалар өчен әсәрләр бастырып булмасмы дип, һәм шул заманда, шул вакытта, шул мизгелдә исемә төшерде менә Ел фасыллары деген «Времена года» деген цикл Чайковский махсус журнал өчен язып барган булса да, улар шундый безнең тарихта, музыка тарихында бик матур музыкаль әсәр булып калды. Әйтәм, миндә биек Петр Чайковский янына әзрәк шул идеяны алып, аны идея белән илһамланып, шул кечкенә генә бала өчен язылган әсәрне яздым. Хәзер шул әсәрне сез ишетерсез. Muhterem dostlar, ruhsat etiniz. Hazır sözünü biliriz. Tataristan matbuatı hem sözüne yana stimul, yana impuls bilgen kişi. Bugün günde Tatmedia Aksionerlik Cemiyeti'nin general direktörü hürmetli Şamil Muhammedullah Sadıkov. Hayırlı kış, milletdaşlar, assalamu alaikum. Biz shunday yaxshi trendga aylanib ketdi. Bizning jurnallarimiz mendir o'zgarish, yangish izlab, shul yanglishni topib, ko'rsatuv, prezentatsiya variantini kirib ketsa traditsiyaga. Nasib bildi ustolarimiz bizning so'nggi vaqtlarda bek uzoqqina сөйләүчеләр olib barishlar, nechik biz tuzallaymiz kelajagi jurnalni, umuman bizning Мәгариф өлкәсенең гаилә темасына bizning ko'pgina jurnallar shunday bunaqa prezentatsiyalar ko'ralar. Albatta, jurnalistika boshlanib ketganda, u boshlanib ketgan qalam bilan qog'ozga yozuvdan, shulay endi anlari bostiruvchi, pishuvchi mashinkalar orqali kelgan so'ngroq tipografiyalar, hozir bir 10 yillar o'zing internet kirib ketdi. Hozir mana bek populyar bo'lgan sotsial shetlarlar kirib ketdi. Umuman turmush bek o'zgaruvchan. Tik turmay, bolalarimiz endi biz bilib turamiz, bizning hozirgi o'zimizning bolalarimiz ko'pchiligimizning bor alar endi televizor ko'ramaylar, radio tinglamaylar, gazetning ularning qo'llarida tutganlarda yo'q. Teatrga yurmaylar, shunday yangi bugun keladi, yangi bugunning o'zining qiziqsinovi, ular o'tirarlar endi sotsial shetlarda. Hozir mana bek modni bo'lib ketdi, o'tirgan TikTokka da, Instagramda videolarni chekib sanaylar. Turmushni bigrab qotlovga o'zgarishamiz. Mana shu chorada ishlarga kerak bizga jurnalistlarga. Jurnalga ishlarga kerak shulay. Mana shunga ko'ra shu o'ylar, fikrlar bizning so'ngimizdan bilan bir şey yuqorgana kelib chiqadi bilan muzikal format kirib ketdi ko'rasiz. Bizning tanilgan ümit, millatimizning ümiti Ilmir Nizamov bilan bizning xizmatdoshlik ravishida notlar bilan, muzika bilan belli bir rubrik ochib jibergan jurnalistlar. Bu tarbiyaning bir ulushi, shaxmat yo'nalishida bizning proyektlarimiz bor. Umuman hozir mana Sumbul Nursanning xiyoli darslarni nechik ko'rsatirga. Ana bit ko'rsatib qiyag'az olib yetib bo'lmaydi. Video proyektlar ideyasi tug'di Sumbul Nursanning darslarni videoga tushirishga, video formatda taratirga
Қазіргі пандемия вақытында бұл айрықша қызық шулай бетінде. Отырып үйрену, аралашу, шонкыра мәгариф һәм гаилә мәктәп журналлары алдында заманча болу себебі бурычы куела. Менә шушы чараларда журнал инде ул бер биклек кенә булып кала, бер ниндидер программа рәвешендә булып кала. Бу журнал артында тора зур медиа дөнья, анда булырга тиеш музыкаль, уен форматлары, видео форматлары, социаль челтәрләр белән эшләүне, гомумән бу укытучыларның да борчыгын әйбердер, шулай бит инде. Укытучылар да заманча буласылар килә. Алар да заманча элементлар белән балалар тәрбиясе, дәрес алып барасы килә, мәгърифәтле итәселәр килә. Татар теленең, татар халкының язмышы ул һәр вакытта өйрәнүдә, эзләнүдә, яңалык эзләүдә, яңарышта булган безнең милләтнең идеясы. Шуңа күрә без бик хуплыйбыз. Бик яңа кызыклы формада тышлыгы чыкты. Гаилә һәм мәктәпнең аны баш мөхәррирнең исеме дә гаиләнең исеменә туры килә, Галия һәм гаилә да. Бик заманча артистларны да кулланабыз. Шуңа күрә мин уйлыйм, алга таба бу ниндидер теге уеннар, игровой моментлар, музыкаль, видео моментлар белән үсеп китү бу журналның киләчәге була. Һәм алга таба да үзебезнең дөрес табарбыз, укучылардан табарбыз. Афәрин, бик уңайлы, матур юнәлеш. Ушылар сезгә, рәхмәт коллегаларга, дусларга, журналистларга килгән өчен рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Редакциядә эшләп торган кешеләр бар бит монда, шулаймы? Кулларыгыз күрсәтсәгез дә була. Әйтегез әле, сайтның адресы нинди, безнең сайтның адресы? Белә кичкенә генә сезгә ни булсын, нәрсә, квест диләр инде хәзерге телдә. Алайса белмисез икән, кем әйтә мәгариф укыды? Субханалла, менә сез заман кешесе күренеп тора бу блогер. Әгәр дә белмисез икән, Google-дан карагыз, ярыймы? Рәхмәт бик зур. Тагын бер яңа технология кирип китте менә. Менә монда карасагыз, шакмаклы менә шундый матур әйберләр бар. Шуның аша кирип, әле сез әйтеп узган, Шамил әфәнде әйтеп узган яңа ысулларын да табарга була. Бу көндә укугына түгел, тыңлау ысулына да әйләнеп килде. Бу турыда соңрак тукталырбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Рәхмәт. Хәзер журналның үзе турында тулырак сөйләр өчен сүзне Гаилә һәм мәктәп журналының баш мөхәррире Галия Илдар кызы Хәйберахмановага бирәбез. Рәхим итегез, Галия ханым. Хәерле көн, кадерле кунакларыбыз. Мин Гаилә һәм мәктәп журналын әле күптән түгел генә сентябрь аеннан гына ишетәлдим, ләкин эшкә килүгә минем алдыма шундый бурыч куелды. Журналның концепциясын бераз үзгәртү, яңарту. Һәм менә без берничә ай аның өстендә эшләдек һәм яңа елдан менә яңа форматта чыктык. Үзгәрешләр безнең аның тышкы рәвешенә генә кагылмый, аның эчтәлеге дә үзгәрде. Бүгенге презентациядә һәрбер безнең яңа проектларыбыз турында фикерләр яңгырар. Минем нәрсә әйтәсем килә, шунысы сөендерә. Безнең журналның яңа саны дөньяга чыгуга, редакциядә бер журналда калмады. Типографиядан чыгуга аны сатып алып бетерделәр. Хәтта менә бу презентацияга да без журналларны сезгә күрсәтер өчен киосклардан махсус сатып алып бирдек. Ләкин киоскларда да алар санаулы булып чыкты. Миңа калса бу яхшы күрсәткеч. Димәк, без үз максатыбызга ирешкәнбез дигән сүз. Концепцияга килгәндә, мен журналны үзгәртәсе килгәндә, күбрәк аның нәкъ менә гаилә тәрбиясенә басым ясыйсым килде. Һәм әлеге уңайдан мин бу журналда үземнең язма турында әйтеп китәсем килә. Безне өмет яшәтә дигән рубрика белән Аделина Исән дигән язма чыкты. Минем бу язма белән ата-аналарның авыр хәлдә калган очракта да яшәү көче югалтмауларын теләгән идем. Һәм менә шушы кыз бала язмышында мин әйтеп китим инде, бу турыда бәлки күпләрегез инде беләдер дә, моннан 2 ел элек Саба кызы бу, Аделина Абдуллина. 4 яшьлек вакытта анда начар шиф табалар лейкемия. Һәм аларга дәвалану өчен Германияга барырга кирәк була. Һәм дәвалану өчен 29 миллион сум акча кирәк була. Бу акчаны алар социаль челтәрләр ярдәмендә җыялар. Дөрес, аңа күпмедер вакыт китә. Бүгенге көндә бу бала хәзер исән-сау, интернетләнде. Күптән түгел генә алар әнисе белән
Собаға туған якларына қонақ болып қайттылар, әлі білуімше алар әлі шунда. Нәрсе әйтәсем килә, менә шушындай язмалар аркылы без гаилә кыйммәтләре, әти-әнинең баласына булган мәхәббәте һәм нинди генә авыр хәлдә калсалар да чыгу юллары бар икәнен күрсәтәсебез килде. Бу сәхифәне без алга таба да дәвам итәрбез дип уйлыйм. Шулай ук безнең бик күп яңа проектлар барлыкка килде быел. Бик күп мастер-класслар без чыгардык. Остахана рубрикасында без күренекле рәссамнар белән рәсем ясау серләренә төшенәбез. Бу хакта тагын алда тулырак әйтеп китәрбез. Мин фотограф дигән рубрика чыкты бу айдан. Аның әлеге рубрикада без мәктәп укучыларын, гомумән балаларны, аларның әти-әниләрен телефонга дөрес итеп фото төшерү серләренә төшендерәбез. Кыскасы яңалыклар күп. Журналны үзем кулга төшереп танышырга, укырга киңәш итәм. Безнең даими укучыларыбыз булыгыз дип әйтәсем килә. Һәм инде алга таба biz olub barışığa sözünü verəm, bizim proyektlər turunda indi alğa taба tağın silənir. Pek zor rəhmət sizə. Уникальный проект, потому что действительно 2 года назад, вот Эмир, наверное, помнит, мы были в лагере Саля, Батар-Баларыбля, и в Тасмина Акилет, Нафаритавы bu kende bizni iretesiz, ertege kitesiz, biz avda turabız, kim bizni ireteyin. Şunday fikir bilen men uyladım, nechik действительно şunday sebepli balalar avda turarlar и nechik ireterge. Потому что ведь maktablarda o'qituvchi, rassam o'qituvchi yo'q. Ну, бар, но бик сирек. В основном общей квалификации школы. И на хәзер безнең бик зур проект бар университет талантов. Это Сочинский сервисный филиал. И без хәзер тоже балаларны өйрәтәбез. И бер вакыт Расиха ханым килеп, миңа әйтте, менә шундый проект, мен уйладым инде, просто менә килеп фотография ясап, интервью алып китә. Но мен уйламадым, что шундый сезнең журнал хәзер үзгәрә, действительно үзгәрә. И кызык, мен хәзер килдем на журналны шулай итеп, QR-код белән и уже күрсәтәләр. Значит, уже на авылларда, балаларга күрсәтелгән фильм. Это очень здорово. И буквально сейчас буквально только недавно я провел мастер-классы также в университете талантов, и приехали ребята из разных районов, и я опять же поразился от природы таланта, откуда и как. Дети, которые никогда не рисовали и никогда не писали красками, буквально чуть-чуть. Вот только чуть-чуть. Не надо ничего лишнего, да? Вот только подскажи, и они уже начинают вот так же чувствовать и писать. Вот так же, наверное, и в музыке. Вот не зря Эмир сейчас начал говорить о том, что вот эти проекты, которые именно для детей. А вообще сейчас очень большая проблема для детей, ведь и фильмов не пускают, по сути дела, да? И музыкальных пьес практически нету. То, что было когда-то в Советском Союзе, вот сейчас очень красивых музыкальных пьес для детей нет, песен нет. Вот помните музыку Шаинского, да? Потрясающие красивые вещи. И вот точно так же мы должны передавать эстафету детям. А как передавать? Вот благодаря таким новаторам, как Расиха ханым, я ее помню уже давно, она всегда вот такая вот очень трепетно относилась к художникам. И то, что она пришла, и то, что журнал совершенно неожиданно раскрылся не как просто вот почитал, положил, что ты вспомнишь, но вот пришел в библиотеку, открыл, и ты можешь опять вживую увидеть художника. Это буквально часовой этюд, это зеленодольские мотивы, которые я очень люблю. И вот эта тема у меня сейчас продолжается. А я хочу сказать, что то, что сделала Расиха ханым, я думаю, что это серьезный проект. Я не знаю, вы вышли ли на грантовую систему, потому что это действительно достойный президентский проект. То, что это доступность для детей, для населения, для простых людей. И ведь действительно не только дети, и простые люди тоже хотят рисовать. И это в шаговой доступности сейчас, благодаря вот
вашему проекту, вашему Гизу Рахмет. Мен көрсетем, то, что я делал за час, я платите ли в музей? Ойладым, куда кетеміз? Что, конечно, не просто. Зор рахмат сізге. Бұл күнде шушы проектта катнашкан тагын бір кеше безгә хөрмәт күрсәтергә кирәк дип уйлыйбыз. Россия рәссамнар берлеге әгъзасы Тукай бүләге лауреаты узак еллар Татарстан рәссамнар берлеген җитәкләгән Зөфәр Фуат улы Гыймаев. Аны буда алкышлап алыйк, ул килеп җитә алмады, без аны шулай ук безнең арада сөендереп татар журналистлары, каләм ияләре матбугатының устазы һәм яклаучысы, шулай ук журналның ут кушысы дип әйтергә була, 25 ел буе Казан утлары журналын җитәкләгән халык шагыйре, бу көндә Татмедиа җәмгыятенең генерал директорының киңәшчесе Равил ага Фәйзуллин да бар. Равил әфәнде безнең журналлар турында олар басылып чыккан шук белеп тора, сүзне үзенә биргән. Бүгінгі бұл сөйлешу Тукай музейінде Тукайдың Нұрбетидің сәфәрге бастаған музейдің масалары өте бек кенелмәгәнә гей. Çünkü biz gelecek durumda yaşarız. Nişek. Ruhi dünyamız hiç bulaşak gelecektir. Benim de bunda gençler biraz jurnallara alışım var. Zirvemde var şükürler. İhtibar ettiniz. Zamanlar öteydi. Farklı özgürlüğü uzarlarda sıkılmayın. Lakin bir güne hele Tatar jurnalında yorulgamıyor. Zamanlar olursa, şartlı kontrol yıllar olsa da gerisince üstad jurnallar. Bu suyundur. Lakin ikinci uyardıran meselede bu jurnallar, bu hindi jurnallar, halktan çıkıp ciddi, nişek tesir eder. Artık faydalı şikayet etsin diye betatıran diye bizi kullanıyor. Ben bu meselede bir köprüde de çünkü kiracılar meselesi şartlı şiddetle zamanda izlenmiş çıkan jurnallar adayında 5-6 bir sürekli. Ben buraya bugün söyleşu, üstte de biraz söyleştik tabii özellikle. Jurnallarımız var, paybilerin iştiğinde var tradisyon bu iş. Eki pazar ortamına yazışlar yazar, onun üzeri koşusu var, edebi eserler ve üzeri yolunu algan. Eki Siyinbike, Dufatlı Kızlar jurnalı, Bollar jurnalları yüzünden bize ulaştılar. Lakin onlar aslında megari, çok da şiddetli, çok iyi cevaplı. Hemen de bir istibetinin muhtaç yerlerine muhtaç. Hem şevap işler yanında, ustazlık yanında hem de kabul işler yanında. Çünkü bu işlerin mektepler için, mektepler özürlesinde bu İngilizce mektepler falan mektepler gibi total mekteplerin dehalin bilesi yok şurayı. Muhtaçlarında yaxşı bilemiz. Zamananın hayata albarganda şamalıyız siyasetlerini. Şu ağır vakitte nişikler dürüst bir terbalık var. Bir gün gününde bir tatil iştekçiliğini de bilem, konuşusunu da bilem. Onda bir tane şunları okurağında da kabıtla beytemeyi ağır ravi. Şu an böyle bizden yerden ne kısmında bu derecede her jurnalda beyleniş kişiler, hem de şu Cemal Adibeyti'nin şu kadar şey, biz yerden bir tergettiğiş, konkret amelli. Mesela ülkenin yukarı varan benim şey, bana Malat vaziyet işbirliğine oturayı, hanım bütün mağari sistemi turunda bayışan başlanman işe işlerden, 100 yıl oturayı. Hem bugünkü kadar baskışla, matul ettirip kadar bütün mesele avlatıp belirme arkadaşı. Bu Tatarca da çıkıyor, Türkçe de çıkıyor.
Менә шушындый соллы һәм халыкның күзен ача торган мәкаләләр белән улар килгән хәзбезләрдә шундый мәкаләләр белән без булышырга тиеш дип уйлыйм. Менә бу булышуны журналда булышуның бер матур бер үрнәге. Менә без бүген математик форумда турында киләчәктә эшләп турында, булачак эшләп турында сөйләштек. Анда бик кызык тора уйларыбыз бар, безнең планнарыбыз бар иде. Аны biz birga ишетергә булыш. Шул рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Мөхтәрәм җәмәгать, без танымаганбыз. Чөнки бөтенебез маскаларда йөрергә тырышабыз. Шушы вакытта әле тагын өстәмә мәшәкатьләр, проблемалар турында әйттегез, мәгариф системасының үзенчәлеге турында әйттегез. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле шушы коллективның устазы булган Равил әфәнде. Устазлар янында яшьләр булуы сөендерә һәм менә шушы журналларга иң беренче булып арка терәгән кеше монда утыра. Аллага шөкер, Илдар Флюс улы Миргалимов бу көндә инде ул Татмедиа агентлыгында җитәкче урынбасарда. Сездән дә җылы сүз, ниндидер бер киңәш, тәкъдим булса, коллектив бик сөенер иде. Рахмет, шынында мен бұл журналдар үшін кіші түгел, чөнки 13-ші елда шошы журналдар белән турында эшләргә, машинада булырга туры килде. Һәм мин чынлап әйтә алам, бұл журналдар, алар башка басмаларда үзебезнең татар газета журналларынан бик нык аерыла һәм аларның миссиясе үзгә. Чынлап та хәзерге матбугат кырын мәгариф журналынан башка күз алдына китереп булмый. Ни өчен? Чөнки монда инде әйтәсезләр, бу безнең иң бай тарихлы журналларыбызның берсе, хәтта иң бай тарихлы дип әйтергә була. Бүгенге көндә 13-ші елда чыга башлаган журнал, аннан да озынрак тарихта йөрүше юк. Икенчедән, ул безнең өлкәлектә инде мәгариф системасы сагында торган басмабыз. Укытучылар өчен чыга торган басмалар, ресурслар, алар бик күп Россиядә инде. Ләкин үзебезнең Татарстан укытучылары өчен, татар укытучылары өчен чыга торган бүтән басмалар юк. Шуңа күрә аның язмышы һәм аның киләчәге үзебезнең татар мәгарифе белән торган турбиядә. Мәгариф аның белән бик сак булырга кирәк. Ул кискен үзгәрешләрне яратмый. Ләкин шуның белән бергә мәгариф журналына килсәгәме, ул шушы системадан бәлки алданрак ниндидер үзгәрешләр тәкъдим итә ала. Иң башта Шамил Мөхәммәтов та әйтте, яңа алымнар булалар, интернет, социаль сетьләр. Миңа калса, бүгенге көндә хәзерге журналның, газеталарның тиражына гына карарга кирәкми. Чөнки ул аудиториянең бер өлеше. Ләкин без шул социаль сетьләр, шул сайтлар һәм мессенджерлар аша күбрәк аудиторияны кулашыбыз. Шуңа күрә хәзер журналның аудиториясы бик киң, ул тираж белән чикләнми һәм алга таба да үсәр дигән ышаныч бар, чөнки журнал редакциясе бу юнәлештә бик актив бара. Һәм аның коллективына, аның җитәкчелегенә шуның өчен бик зур рәхмәт һәм уңышлар теләп. Һәм гаилә һәм мәктәп турында да бер-ике сүз әйтәм. Үз заманында ул мәгърифәт газетасының гаилә һәм мәктәп журналы буларак үзгәрде, трансформация кичерде. Аның максаты укытучылар, педагоглар даирәсендә түгел, ата-аналар даирәсендә үтешне күртү максатын алды. Һәм ул да менә шушы юнәлештә матур бара, чөнки тәрбияләү процессы ул бит
ата-аналарына беріледі, оқушыларына беріледі. Ләкин ата-аналар белән оқушыларның союзы, бергәләшеп эшләү нәтиҗәсендә тәрбия процессы үзенең нәтиҗәләрен арттырырга мөмкин. Һәм мин беләм инде һәр мәктәп, һәр бер районда шушы журналны гаилә һәм тәрбия алып бара. Бу журналлар оқучылар, коллективлар булуына керә дип уйлыйм һәм бу бик зур ресурс, бик көчле ресурс. Шуңа күрә сезнең артта гаилә һәм мәгариф артында бик зур оқучылар армиясе тора, сез бик зур көчкә ия. Шуңа күрә яңа алымны кулланып, алда яңа үзгәрешләрне, яңа ысулларны кертеп, шушы юнәлештә барырга сезгә рәхмәт сезгә шәһидәшем. Rahmat İlдар Efendi, Mine İlдар Efendi konservatif. Ülke dedi, ülke dediniz. Şu ülkede Arut alımını bilmişi işlep gitken hem hatta yavaş açılgan bir jurnalistimiz var. Bu bizden til sağında konstantlarının birisi Tatar jurnalistini yıldızı. Hürmetli Erik Nigmeti bu kollektivde bizde bek üstünlüğü. Şuna göre jurnal halkşan bulsun için onun içinde canlarını titrendirdik. Vaxtında o yanlış yazmışlarla şağılan. Onlarga da bir taraf kala almıyor. Bu nispetten ülken jurnalistim biz Erik Nigmeti'nin yazmaları jurnalda yüz basıda hem halkta bik yaratıp okula. Bik zor rahmet. Divar aşağıda ve otlarda da ussallık var. Tigenekli yurt hatiresi şundilardan buldu. Erik Efendi bunu yazmalarını yazganda tüm yukularınız başa turgandır, şulay mı? Kızlar aptırıylar sizin bile şulay ustad bulunuz ama maturity versanız rahmet. Sizге рахмат. Tüm yukularım askan yok. Мен yazmalarını yazganda, yazganda bilsinçe lezzetlenip yazam. Elbette siz uylаған lezzet түгел. Мен тұрмыштан инде конфликтli ситуациялар тудырған, инде қарашылық кішілерінің yazmışından кіріп, алардан lezzet алмайм. Тек мына ас спорты турында Aygül, ana direktörü Aygül Nasibulina ama onun üstünden amdosları, trenerleri şey kayıt yazıp Moskvalarga Kazan чиновниклары onu yokta tamamen termege tutuşa kaldılar. Ben onun turda yazdım. Amda da ben o trenerlerden kilip yazmadım. Benim mındı yazmağa tutunanda en birinci işim mümkün kadar көп материал toplау. Onday vaqtda шығанақтар белгілі болады, ишіклер белгілі болады, телефонlarını almıyorlar, işlerge de bilgeni yok. İşteki жетекшілерге уақыт қыса деп тезлетерге қошалар. İlk arasında şolay yeriysin. Hem birden bir yol, materialın içine kırу yolu, ol material toplау. Şimdi kısık olsa da ana şu seni kitmegen işitke, bilgili işitke barasın. Men bilem, benim bugün günüm oңышты болмайшағына da. Men baram. Менде кіру yolun tamam şu işitke. Hem barılıp gitsem de iki günden şu kişi bana şatırata. Buna değil, bana şu Aygül turunda yazanda da. O seminin ştab kodarağa girsin dedi, sportu ministerin orunbasarı Şehirdiğini ötedi. Yok diye var ki, barıp jiberdi. İki gün öttüm eken, bugün Aygül ile kel tezirek deyip, beni çağırıp aldı. Şu kadar bay materyal toplap kaldım şundan. Bana şu materyalları toplağından soň, bana lezzet şunda başlana. Şu materyallar sana hizmet ete başladı. Alar sana boğuşa, senin tecrüben var. Şunda sen şeker kişinin işini açıp çağırasın. Teki kişinin millet için, o Aygül millet için hizmet etken bala. O Tataristan at sportunu көтерерге ant etken bala. O ana atası anası intelligent, Tatar intelligentlari. Anda uğurlav da yok, anda kişi batırı da yok, kişini pişiratı da yok. O şuşu
ең ауыр олимпия спорты, ат спорты, соған кіріскен бала. Һәм материал шунда туа. Һәм мен менә шунда бик зур ләззәт алып язам. Ул менә шу материаллардан тапкан материалны миңа хезмәт итүеннән. Һәм Аллаһка шөкер, мин бер качан да ялгышканым юк. Рәхмәт. Рахмат. Ирек әфәнде, кабаттан менә сайтка керәбез, мәгариф укулыктару. Монда шулай ук күчә торган төймәләр бар. ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram берничә версия, ВКонтакте һәм башкалар. Менә Шамил әфәнде юкка әйтмәгәндер. TikTok турында ихтимал, бәлки TikTokның да нуктасы пәйда булыр. Бөтенесе киләчәк үсеш юлында. Шуңа күрә визуаль дөньяга кирип барганда фотографларсыз булмый. Менә фотосыз булса, бу халык ярата торган гаилә һәм мәктәп журналы күңелсез булыр иде. Шуңа күрә күз төшәр әйбер булмас иде. Бу нисбәттән фотографлар бәхетле, укучыларның күзе иң беренче чиратта аларның иҗат җимешләренә төшә. Юкка гына гаилә һәм мәктәп журналы иң яхшы фотографларның берсен үзе белән хезмәттәшлеккә чакырмады. Замана шундый җәмәгать матур мәкалә янына бик көчле, бик матур, бик күркәм фотолар кирәк. Менә Татарстан фотографлар берлеге рәисе, Татарстан Республикасы атказанган сәнгать эшлеклесе, чынында фоторәссам дияргә була. Репортер да үзе, Рамил Гали үзе дә безнең журналда дәресләр алып бара. Кабатлыйбыз, җәмәгать халыкка гына җиткезми, дәресләр алып бара. Ел буена дәвам итәчәк әлеге проектка ул бик теләп алынды. Ул укытучы түгел, әмма беренче дәрестән алган тәэсирләр белән уртаклашырга сүзне аңа бирик. Ничек укытулар бара? Рахмет Шакирганович, вращайте, дальше администрации. Я хочу первое, что сказать, что, к сожалению, фотография на сегодняшний день находится на одном из последних мест. Да? Вот у нас обложка журнала, значит, это фотография. На сегодняшний день весь мир перешел на визуализацию, на фотографию и короткий текст. Я просто говорю, что Данья уверен, мир меняется, а фотограф стоит на последнем месте. Уважения и понимания фотографии у нас нет. Мы находимся в дремучем лесу. Вот. Придя в Татаринформ, Шамиль Мухаммедович Садыков увидел это состояние, и мы сделали сейчас большой архив на 1 миллион фотографий в помощь нашим журналам и изданиям. Чтобы не воровали из Яндекса и не получали штрафы по 1 миллион рублей, значит, можно пользоваться своим архивом. Второе, если мы посмотрим на фотографии истории, вот на Дуртукая, да, для вас это просто фотография. Для профессионала здесь стоит правильный свет, здесь художественная фотография, здесь работал художник. Вот. Что сейчас творится, это беспредел. Каждый себе режиссер, и это ужасно. Потому что раз вы не умеете петь песни, не пойте. Раз вы не умеете рисовать, не рисуйте. Раз вы не умеете фотографировать, не фотографируйте. Только для своего личного альбома. Для того, чтобы создать новый культурный слой, для того, чтобы создать новых фотографов, образованных, которые понимают в искусстве, которые понимают в фотоделе, которые могут правильно прочитать фотографию и привести в журнал хороший результат. Потому что на сегодняшний день все руководство, вплоть до докторов, не имеют фотографического образования. Они вообще не представляют, что такое фотография. Вы представляете, если я музыкант и выпускаю какой-то концерт, но при этом, не имея музыкального образования, творю, что хочу. Да? Поэтому я очень благодарен этому журналу «Аля Хамада», потому что они начали обучать молодежь. Потому что нам нужна новая смена, которая понимает изображение, которая понимает, что делают они, и выпускают качественный продукт.
Я очень благодарен, что здесь в центре есть возможность достать эти 12 уроков, которые мы планируем с Расихой Габдельбаровной, вот. И хотя бы начинать вот со школьников, да, потому что это наша новая смена, и сейчас мы планируем Адемлар, иногда там зашли в школу, директор сейчас, я вообще нет ни одной фотошколы, это кружок. Что такое кружок? Это один человек, который, это не образование, поймите, кружок. Образование это школа, это мактаб. Поэтому мы сейчас пытаемся создать хоть какой-то мактаб фотографический при Адемлар. Плюс выйти на Министерство образования и создать онлайн-уроки, вот, там записать их, и потом хотя бы по Татарстану прочитать эти уроки. Потому что нашли время на уроки футбола. Хорошо, давайте найдем на уроки фотографии. Я не буду долго говорить, потому что я могу много что еще рассказать. Но вместе с вами, вместе с такими ректорами, вместе с тем, что вы даете нам площадку, я очень благодарен вам. И будем дальше образовывать своих людей, учить их искусству, пониманию, изображения и фотографии. Спасибо большое. Cemaat bir rahmet size hürmetli Ramil Efendi. Meskevlerden hatta kayıttılar seni. Sen bir glamurni topovi fotoğrafıydın Meskev'de. Alkışlayalım bana tam bir takdir. Amerika'da işlerge. Elbası bilmegendeydik. Rahmetler yolsun. Ramil Efendi, yüzün rahmet. Hürmetli dostlar, Buna Ramil Efendi söylediğimizde vizual dünya turunda aile hem mektep akırınıp buna mevalifke koşa başlayık. Ondan biteremine bizim orada bunda ayrım alkışlar sorayım. Marat Lutfulin mevalifine bir zor ilişkirken alkışlar alınır. Hem başka konaklar bile bütün yüzünden tanıştırmış Arbazanları tizgine yarayım mı? Rahmet. 21. yıl istelikli eybirlerge bay yıl. Süyüklü şairimiz Abdullah Tukay'ın tuyuğuna nişe yıl bula? 135. Tatar Sovet edebiyatı negiz salışlarının birisi Hadi Taqtaş'ın tuğuna 120 yıl. Patriot şair Musa Jalil'in tuğuna 115 yıl. Yazıcı marifetçi İsmail Gaspralı'nın tuğuna 170 yıl. Ramil Arzal'ın tuğuna 100 yıl. Marifetçi Abdülnasir Kursavi'nin tuğuna 245 yıl. Jama'a. Haminde Miftahı Tinakullah'ın tuğuna 190 yıl ulaşak bu yıl. Bu şaralarga әзірлік бара, хәминді мұны оқушылар сездірді. Презентация башланыр алдынан ғана біз ғаилә һәм мәктәп мәғариф журналларының редкология отырышында быелғы 2 журналның еллык тематик планнарын тикшердік анда болған кішілер. Әлбәттә инде югарыда телгә алынган мәгърифәтчеләр, әдипләребез дә телгә алынды. Анда демәк ел барышында сүз алар турында да барачак. Хәзер мәгариф журналына тукталып китәрбез. Мәгариф журнал дөресрәк ел дәвамында журналда кызыл җеп булып барачак кайбер проектларга тукталып узарбыз. Һәм шул турыда тәфсилләррәк аңлатыр өчен, хөрмәтле дуслар, мәгариф журналының баш мөхәррире, Татмедиа акционерлык җәмгыятенең генераль директор урынбасары, социология фәннәре кандидаты хөрмәтле Галимәбез һәм татар матбугатының локомотивы дияргә була инде. Тартып бара торган кешесе хөрмәтле Сөмбел Нурислам кызы Таишевага сүз бирәбез. Барыбызга да беренчедән бик зур рәхмәт. Монда килгән өчен, чөнки бу залда безнең өчен иң кадерле кешеләр җыелган. 12-13 елда Татмедианың урынбасары булгач, мин берничә бер көнне гаилә һәм мәктәп һәм мәгариф журналы белән минем тормышым бик тыгыз элемтәдә булыр дип уйламый идем. Чыннан да менә Илдар Плюсовичны монда эшкә чакырганда, мин аны ватан Татарстаннан урлап алып киттем. Ул миңа да шундый сорау биргән иде. Сез ничек уйлыйсыз, бу журналның киләчәге бармы? Менә 7 ел үтте, гаилә һәм мәктәпнең киләчәге бар дип мин сиңа бүген җавап бирәм. Син аңа үзең дә ул җавапны беләсең. Журнал чыннан да берничә
этап аша үттік десем дұрыс болар. Біз біргелешіп өзгерттік ол журналны. Біз аны матур етіп шығарабыз. Қай бір вақытта мен енді ойлайым да, шул вақытта мүмкіндік болғанда не үшін біз бұл журналны 64 бетте шығаруға ризалық бермедік деп сұрау беріп қоям. Чөнки қай бір вақытта журналға шуның хәтлі көп әйбір келейм, шуның хәтлі көп язмалар орыны жоқ. Мәгариф журналы енді ол әлбәттә шыннан да консервативрақ журнал деп біз аны шулайрақ қабыл етеміз. Қашандар ол мәктәп исеме белән үзенең тормыш юлын башлап җибәргән. Менә без әле Галия Эльдар белән дә бер әйбергә игътибар иттек. Менә Габдулла Тукай безнең бийек шагыйребез, безнең журналистыбыз. Үлгән елны ул журнал дөньяга чыга. Һәм инде Аллаһка шөкер, менә безнең коллектив 1073 санны чыгарды гыйнвар айында. Мин үзем журналист гаиләсендә туган кеше. Кайчандыр миңа әни әйтә иде, һөнәр сайлаганда мин сиңа журналист һөнәрен тәкъдим итмәм, бер кайчандан сайлама дип әйтә иде. Мин үзем экономист белемем буенча һәм чит телләр укытучысы, инглиз һәм француз телен 5 ел дәвамында өйрәнгән кеше. Әти минем фотограф. Кызганычмы, бәлки киресенчә бу минем бәхетемдер. Мин үземнең тормышымны журналистика белән бәйләдем һәм инде мин журналистикадан тыш тормышымны күрмим дә бүген. Чөнки иртән киләсен, Равил абый, әйме күршебездә генә, Вахид Шәйхович имамыз яныбызда, бик күп абруйлы язучылар һәм галимнәр безнең белән берлектә эшли. Журналны чыгарганда мин һәр чакта да бер принциптан чыгам. Менә бу журналны мин гади абунәче булып укысам, ничек бәяләр идем. Бу журнал миңа ошар идеме, юк микән. Менә фотография проекты. Biz bu fotoğrafi proyekti turunda Resika Appa bilen birleşip uyladık. Neydim? Bala şakta eti fotoğraf bitinde bir ayrım bölme o vakitte yok idi. Vanna meni şakıraydı da. Kızıl ot yanaydı. Bir kimge kırı tuyulaydı. Kırmağız eti işliydi. Bizge eni eğitip koyaydı. Hem de mindidir kimikatlar salıp eti işinde proyekt дип әйтәбез инде, шулай фотоларны ясыйды. Бу бер шундый шапката торган безнең өчен вакыйга була иде. Ул аны шимбә көнне эшлиде, аннары алып чыга иде ул фотопленкаларны, без аны кухняда кир урынына шулай элеп куя идек, киптерә идек. Аннары басылган фотоларны әти идәнгә сала иде дә миңа зур эш тапшыралар иде. Ике бер төрле фото табу. Минем өчен инде бу бик кызыклы эш иде. Мин шуларны табып, әти инде мәктәптә хәтерлисездер инде һәрберебездә бар махсус фото альбом чыгара идек. Шунда без туплап куя идек. Әни сез бетегез без, әни журналист. Менә бөтен материалларны мин башлап язгач әдәби редакторга, Биксәр Хайруллин, әдәби редактор безнең ике журналда әдәби редакторга җибәрәм. Аннары без утырабыз, карыйбыз, нинди темалар актуаль, нинди проблема басым эшләргә кирәк, кемне чакырырга кирәк. Шуннан соң киңәшләшкәч, без һәр ай сайын тематик планны булдырабыз инде, әзерлибез. Менә бүген әле алда таба безнең кунакларыбыз бар. Бер генә сүз әйтәм. Кичә без инженер лицейында булып кайттык. Шаккатып 5 ел дәвамында ничек алар балаларны әзерлиләр икән. Инде беренче балалары мәктәпне тәмамлап, хәтта чит илләргә киткәннәр, Мәскәү, Петербург университетларында укыйлар. Менә шунда бер фикер, бер җөмлә искә төште. Уоррен Баффет әйтә. Ул инде танылган Америкадагы бизнесмен, идея валюта будущего. Һәм безнең әти-әниләр шул фикер белән килешәләр дип уйлыйм. Бүгенге көндә күп кенә әти-әни үзенең бюджетыннан 50%-ка хәтле
мәгариф өлкәсенә акчасын юнәлтә, җибәрә. Ул кружоклар булсынмы, ул истәмә ниндидер эшкә өйрәтәләр балаларны. Һәм мәктәпнең бүгенге көндә роле бик югары. Без аны коронавирус вакытында да күрдек. Һәм мин уйлыйм, бу коронавирусның да бер уңай ягы бардыр. Ул укытучыларның, безнең укытучыларыбызның абруен күтәрде. Мәктәпнең ролен күрсәтте. Һәм без шуңа үзебезнең журналда укытучының ролен күрсәтергә тырышабыз. Әлбәттә инде безнең менә бу аудио-видео кастлар ул инде профессиональ дәрәҗәне үстерүгә ярдәм итәр дип уйлыйбыз. Нашу. Рәхмәт. Миңа бит инде корпоративларга эшләргә туры килде. Барсы кеше дә әйтте, 20-нче ел кит давай ношар. Бердән-бер менә сез бер позитив әйттегез. Укытучылар өчен кадерен белә торган ел булды. Ягъни күп кешегә авыр булгандыр, әмма ләкин читрекле кадими өлкәдә дәрәҗә төшүп киткән бераз гына мәгариф системасының укытучыларын димәк дәрәҗәсе арткан. Әйдәгез алкышлап алыйк әле шул укытучыларга. Бик тырышып эшләгән кешеләр, Сөмбел ханым, аларны яклауыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, менә мәгариф журналы һәм гаилә мәктәпнең дуслары турында санабыздык. Тагын монда бик якын бер дус утыра. Алар әле берничә көнлек кенә медиа, ленталарда, Инстаграмда йолдыз булдылар. Ялкын журналының хөрмәтле мөхәррире Илназ Фазуллин. Монда слава алыйк. Рәхмәт сүз биргәнегезгә. Хәерле кичләр була инде барыгызга, кунакларга. Мәгариф һәм гаилә мәктәп журналлары инде ул турында күбәйтелде. Шунда татар мәгариф турында әйткәндә инде бу шунда бик зур тарихлы журнал. Эшчәнлеген күреп, укып, белеп торасыз. Гаилә һәм мәктәп шулай яңа журнал санала, ләкин ул үзгәрүчән һәм һәрвакыт яңа душан журнал. Мин бартик уңышлар һәм арада шушы заманча телефоннан, заманча булудан тамыша дәвам итәргә телисем килә. Алла бирсә, укучыларны басма матбугатның укучыларын телибез, тик беләбез, аларны җыю бүгенге көндә бик авыр. Нидер утопик максатта булып торырга мөмкин. Тик шулай да үмитләник, чөнки өмет булганда гына яшәр, яшәү дәрте арта. Шуның өчен барыбер бүгенге көндә чынлапта яшәгән түгел, көчләр интернетта эшләргә куела, интернет аркылы аудиторияны җәлеп итү, шуның аркылы төп максат белем бирү, мәгариф өлкәсен киңәйтү, җәелдерү максатына ирешергә телим. Уңышлар сезгә. Дус һәм берләшмә хезмәттәшлек итеп эшлик. Рәхмәт. Ялкын журналы мөхәррире Илназ әфәнде булды. Балаларның ишек тирәкле даирәсенә район алар кулындадыр. Күчеш чырдылар, яшүсмерләр чырдылар. Сезгә сабырлык бирсен, аларны яклыйсыз да, аларга нидер тәрбия дә, белем дә бирәсез. Рәхмәт. Мәгариф журналы, гаилә һәм мәктәп журналының сез иң якын дусты. Алкышлап алыйк. Һәм инде бу көндә кунакларыбыз арасында шахмат мәктәп директоры Рөстәм Маратулы Гарифуллин да бар. Шахмат балаларның стратегик фикерләвен үстерә дигән фикердә ул. Бу чыннан да шулаймы, Рөстәм әфәнде? Сезне биргә чакырабыз, рәхмәт итегез. Хочу сказать огромное спасибо Татмедиа и редакции журнала «Магариф» за то, что дали возможность в этом году реализовать совместный проект по развитию шахмат в нашей республике. Очень символично, что я стою с портретом Латухая, я сейчас посмотрел на дату, примерно в этот же год, 1880, на 2 года раньше, в 1904 году, в нашей республике был открыт шахматный клуб. Значит, это был 3-й в России, в Москве, Санкт-Петербурге, в Казани, примерно в этот период, когда родился Булат Тукай.
И мне очень приятно, спасибо, что пригласили на это мероприятие. Я пошел, посмотрел музей, к сожалению, своему первый раз здесь, приду со своей семьей, со своим коллективом сюда обязательно. И, значит, очень важно, что наш совместный проект помогает развитию шахмат в нашей республике, в отдаленных районах и селах. У нас шахматы развиваются всего в 27 районах из 45. Значит, и очень важно, что сейчас статьи наших гроссмейстеров, которые будут публиковаться в этом журнале, которые будут обучать наших спортсменов, значит, различным правилам игры в шахматы, различным комбинациям, теперь дойдут до каждого села, до каждого района. Наша школа носит имя Жигибяч Нижмединова. Значит, это родной брат Кави Наджми, известного татарского тоже писателя. Да. Жигибяч Нижмединов, он единственный в Советском Союзе был мастер спорта по шахматам и по шашкам. Значит, и он, значит, также воспитывал в свое время даже 12-го чемпиона мира по шахматам Карпову. То есть Нижмединов был тренером, когда он тренировал сборную России, Российской Федерации, тренером у Карпова. Это очень для нас знаменательно, и, значит, очень здорово, что сейчас идет активное развитие шахмат. На сегодняшний момент Татарстан в мире очень хорошо представлен. Представитель Татарстана Артемий Хват является чемпионом мира по шахматам на сегодняшний момент в составе сборной Российской Федерации. Другой спортсмен Цинман Дмитрий является чемпионом мира по шашкам действующим. И еще третий вид спорта, который есть в нашей школе, вид спорта ГО, мы являемся чемпионами Европы. То есть по всем трем видам спорта мы наилучшим образом представлены в мире. И я надеюсь, что благодаря сейчас дальнейшей поддержке этого журнала шахматы и дальше будут развиваться в нашей республике. Спасибо редакции, спасибо вам всем. Еще добавить, мы начинаем такой же проект специальный, то есть для нас гроссмейстеры нашей шахматной школы пишут специальные шахматные партии. И вот вы видите, мы начали с партии Рашида Нажмединова, который он сыграл против 8-го чемпиона мира по шахматам Михаила Тали. То есть мы буквально 2 дня назад были на встрече в Телечинском районе, встречались с главой. До этого были во многих школах нашей республики, нашего Татарстана. В Апастово были, в Атинском районе, в Дуицком. Там все школы оснащены шахматным оборудованием, шахматными досками. И дети во время перемены или после уроков могут сыграть партию, которую они выберут, в том числе и из нашего журнала. Мы благодарим за то, что ваши спортсмены, ваши гроссмейстеры нашли время. Я знаю, что очень тяжело им найти, выделить время, но они это сделали. Так что мы будем продолжать проект на протяжении этого и, я думаю, в следующем году. Вам спасибо. Спасибо вам. Хочу только добавить, прокомментировать фотографию. Таль, чемпион мира, наш Жигибяч Нижмединов, сыграл с Талем 4 официальные партии, и 3 партии Нижмединов выиграл у чемпиона мира в то время. Поэтому, да, это был очень великий спортсмен. Еще раз спасибо за отлично. Ömür boyu bilim isteyken bana Qavi Najmi'nin bir tuğanı bulğanı bilmeslen bilmegen. Rahmet. Hürmetli dostlar, bizim bilen bunda daimi avtor, KFU professor, pedagog fenleri doktor Cevdet Hüseyinov da var. Hürmetli Cevdet ağa, rahmet ediniz. Hürmetli konaklar, sizin karşınızda pedagog olarak, okuyucu olarak söylemek durumundayım. Çünkü ben Megarim Jurnalı'nın bile tanıştım 1967 yılda ikinci sınıflarını başlangıç sınıflarını okuta başlamam oldu. Şundan önce Megarim Jurnalı benim stel jurnalıma eğlendim. Hem bizim de aldaki yıllarda tecrübe toplagandan sonra o jurnalga katlaşıp bizimle makalelerini yaza başladı. Yani bu birden bir jurnal okuyucular için hem isteyen jurnalı o teorik yaktan da metodik yaktan da okuyucularga bilim
alırga, hem terbiye alırga bulursa. Şulay eti alamıyor. Çünkü üst tecrübe maşallah. Bu birinciden. İkinciden bana bu sizinle ızınlaştırmaz için eğitim ben Red Kollegiya oturuşunda katlaştım. Bunda indi Red Kollegiya a'zalarından Barat Gazek için sizin koplayayım. Çünkü o büyük akıllı fikirler etti. Hem ana fikirleri bana belirlenen adımlar gimnaziyesi bilen Adımlar Gimnaziyesi Yücelik İşler Başkanlığı 1. Sentyabr'dan hem biz onu yaptırtabız Mehari jurnalında yaptırta başladık. Hem gelecekte onu tağında üstleri getirişabız. Sizde yok. Okutucular bile daimi revişte işleyimiz. Hem alarının katnaşuların buldur getirişabız. Turdan turut Mehari jurnalında. Mehari jurnalı şunun için o ehemmiyetli. Bu bilim hem terbiye verir. Bir okutucu olarak, terbiyeci olarak şöyleydim. Balaga bilimine bir has. Bala terbiyeli olarak yetişti. Bir gerek de haliki zamanda. Niçin degende bir vakitte, biz okugan vakitte okutup terbiyenin sistemisi var mekteplerde. Bir gün o sistemi yok. Hem anı alınlaştırılır sistemi varlığa gelmedi. Ben şundan çıkıp ettim. Bu Adımlar Gimnaziyesi gelecekte yetiştirildi. Bulurga tiyiştiğe fikirde ettim aradazı hiç. Hem şolay bulurga tiyişti o. Bu nigisi anımarlık taşa mektebi şerif olur. Şeymiyevka anın zirekliğine, anın akılına hem gelecekte bu Tatar halkı şul yönelişte üstsen için, yuvalı kalmasın için varlığa gelgen kompleksinde bu. Hem elige kadar andaki önüne mektepler açıldı. Rus Tatar mektebi, Tatar Rus mektebi. Hatta biz Türk mekteplerinde açıp karadık. Lakin neticesi olmadı. Hem Maravazı gibi sizin sözünde tağında bir rastlam. Şuna getireyim. Gelecekte bu mektep gimnaziyelerde okutucular Tiran bilimli, küp kırma bilimli, hem küp dillerini bilgen okutucular işlerine değişti. Hem Allah bağlıra tipli bilim terbiyeli değişti. Sanırım. Sözümün ahırında şuna edeyim. Yüzümde bu işler baknaşam. Mehari jurnalıyla birlikte biz indi bu eğlenetiyle dünya degen derslikni hazırladık, derslikler hazırladık. Onlarını birlikte işleyimiz, mesleğler bilen. Çünkü hatırınızdadır, milli regional kampanyalarımızdan çırp kaldırdık. Benim maksadım, şu milli regional kampanyalarına bu dersliklerine kötü. Hem şunun için tırışam, işleyim, şu yönelişte hareket edeceğim. Şunun bile birlikte etkileşim ile şunu, çünkü bu dersliklerde külünlü şagirimiz, çiğli şagirimiz Abdullah Tupay yüzünün uğrundan oldu. Hem o birinci, balalarına birinci sınıftan oldu. Tanışmak atış. Alayına da tügül, o gaileden başlanır atış. Balalar bakçasında hem o devam ettiği başlangıç sınıflarda hem vuzlarda. Analiz kritik bile 3. sınıfta, 4. sınıfta bundaydı. Anın Abdullah Tufay'ın terbiyeli rolü ifrat derecesinden zor ve anın müziğinde bulup şunu sizlerle ettir, benim için büyük zor şartlık, büyük zor rahmet sizge. İtibarımız için zor rahmet. Adımlar mektebi iskerçirip uzun kızın meğarif sistemisinden zirekleri turunda iskerçirip uzun rahmet. Cemaat Abdurrahman Sıddır meğarif jurnalında da
3 tilinde de məlumat birilə. Çünki məktəblər, oxuşular konkurentli olurlar tiyiş bu dünyanın zaman şərtləri. Əminəm bunda tağın bir bazdan var ikən elə bir məqalə. İlham, bu senin məqalən beyil. İlham Fəttahov bizden bilen birgə alqışlamalıyıq, rəhmət Yaş Qalib, Bilalov, Televizyon Əhməd Xadim Maqsudi, Tatar mətbuatının yolduzu digər məqalə. Bunun bir üstünlüğü var, bu məqalə audioda da var. Anladınız mı? Saytqa girəsiz, yəni ki, jurnaldağı mənəm şoxmaqlı evirlərini kopiyatib kirigə bula. Kverk deyib atalamən, işi deyib atalamən? Warpod. Şunun bilən audiolarını tınlarına bula. Büküdə oturğanda mesela radyoda jurnal oxub bulmayı, anı tınlarına bula. Şuna görə bunu şaqda hislənib şiir tınlab alsan da kumulgiyə alılan. Bizlərləgi audio formatını 25 yıl boyu Tatarstan radyoda diktor vazifasını başqarğan, Tatarstanın altın tağışı X-diktor atqazanğan artist Feyruzə Maqsud bilen birgə yazdırdıq deyib, xəbər ilə jurnal. Alqışlamalıyıq bu proyektə, rəhmət. Həm indi jurnalın dışlığı anıqlıqdan yüzü bulub sanala. Bu gündə KFU'nun Lev Tolstoy isimdəki Filologiya Mədəniyyət ara Bağlanışlar İnstitutunun Rus Şiit Dillər Filologiyası Kafedrası professoru, pedagogika fənləri doktor Əlfiyə Fuad qızı Əlimulina bilən bu dağın bağlanışlarını başlab jiberdilər, Allah'a şükür. Həmin də Əlfiyə xanım Məğarif jurnalı bilən buradan bura xizmətləşlik üçlərinin birisi, o Ritologiya əsəsi daimi avtorda. Ustaz da avtorda. Xoş geldiniz. Bizim için böyle zorlap jurnalın dışlarına bu bir de konuşken bir tügül, birinci tamkar eyteler bit, mindidir iş kampanya başan buladı, nasip bulanış, mine nasip bulandır, bir uygulamağında. Bir zor rahmet sizge şöyle zorlap, çünkü maaşı bir okup, meskelerde jirip, yarkı birbirinden uzağında sizmergenliğin iken, hatta sizlerge mindidir belki tecrübeni de ortaklaşmağa, mindidir fikirler bulgan deyip ümitlenim. Mene şulay zorlap, Sümbül Nurıslan'ın interviewda anlattığımda makalede var. Şundan da Mağarif jurnalı bilen indi ülükten aralaşıp, anda başta okup, benim de şimdi yol buldu, başta okup, ondan sonra aspiranturada okuyanda bek dolqunlanıp birinci makalelerini getiriyen, anda bastırgan, şartlıklı haberlerde buldu. Ben hazır indi Rit Kollegiyada ağzası bulağa bəxit buldu. Bek zor rahmet. Şundan da jurnalının yıldan birden konservatif etip göz aldığına getirmeyeyim. Çünkü jurnal yıldan yıl özünün okuşları bilen birinci öğrettiğinde okuşlar büyük işli, nakışli, türlüden türlü şaralar, uzduralar, konkurslar, paşanlarına jüriyenkip ağzasına borga doğru kile. Hem okuşlarının makalelerini de bastıralar. Çünkü okuşu özünün nindedir tecrübesini toplayıp anı turunda yazabilmeyi hem koşanlarına da Türkiye'yle katlaşırga, görürge neşik şu okuşunun nindedir fikirlerin ince birtiklerini şekilde toplap, jiyip, anı işkertip okuşlarga yanadan kaytarıp hem şu okuşunun da abroyun küterim. Onun menimşe şulay jurnalının bir vazifası. Hem menimşe indi kitap alıp bildim. Nintigine
şoralar bulmasın, televizyon mu, radyo mu, türlüden türlü internet bütünler kızık eğbiriken. Çünkü Amerika'dan, Fransa'dan yine senin jurnalını koyduk, senin fotoğrafını koyduk. Makalesinde ne okurga vakit bulmadı diye. Şoyartıp yazışlar da buldu. Ben aytam qaraylı bir tinde dünyaya özümün varlığını bildirdiler diye. Şuna da qaramasdan, yine şu kitaplar hem basılı gazetler, jurnallar, onlar bir qaşanda özünün ahemiyetini yoğaltmaz diye ümitlendim. Çünkü men de pedagog, men de okutuşu hem psixologiya bilen de şug'ullanishga to'g'ri keldi. Şuna mene kitapını okup, mene anım şuşay varmak bilen yürütüp, benim özümün kitaplar, özümün kitapxonadagi kitaplar bizning de bit buralar. Alar barısı da kişiye buraya yeterlik de tugul, kişiye ko'rsatirlik de tugul. Çünkü alar karandaş bilen yazıp, doluşturup bitirilgen. Ama lekin mena kerek şu anda, mena aşam da kerek şu anda şu citatını yeki yaratkan şairlerinin şiirini alıp, yaratkan yolların okuyalam. Mena o psikologik yaptan vосприятиелер, мен татарчасын bilmiyorum ama kızganışta parçası terminlerini köprek Rusçadan okuyuz. O okuşunun, onun fikirlev, onun okuğunun sıfatını güdereten iyidir. O makalede de, intervyuda da bulardık etken idim. Şundan da bizim Duşanbe gün 25. yanvarda büyük zor bayram bular, fenni bayram bizim üniversitede Tatyan'ın studentlar günü. Biz onu indi 18. yıl Mevluzgan yılı sbornik jiyindik. Yamadan uzdırabız okutuşular bilen, studentlar bilen, aspirantlar bilen hem Respublika hem bütün Rusya bağları bilen. Гадетteşe, ikinci Tatar Gimnaziyası'na varabız. Bu yıl ısıldağışı virtual, biz ne alar virtual kabul edeler. Hem Kazakistan'da da okutuşular hem valimler bizim bilen katnaşıda bizning bilan tecrübeni ortaklaşırlar deb ümitlenim. Alay dileğiniz olsa biz sizni chaqiramiz. Bizning federal universitetda ko'rishga gel şadmiz. Mesela biz Albattan da internet, hani jurnal çıkma, internette okuyorlar bütün dünya böyle. Pek kızık, rahmet Elfiye Hanım. Әлі түгәлләмейбез biz, bunda bir kadarlı qonaqlar var. 2-3 minuttan sonra isimlerini aytib uzarmız, alqışlarımız hər birisine. Rahmet. Siz meni yerden itaksiz canım mümkünden kiriyamda. Şulay yok, bu günde jurnalın fevral sonu hazırlanır. Hem sürpriz kötüler. Yıl davamında jurnalda notalar çıkacak. Anladınız mı? Nota kutuş kızdır defitsiteydir. Ayrıca notalar mı ne? Şularını, notalarını kim eserlegeni siz anlıyorsunuzdur indi. O bizim süyüklü, hem Seydaşıklar işin devam ettiren süyüklü kompozitorumuz İlmir Efendi Nizamov. Mine her son sayın okuşçular onun yana serin kütüp kalaşak. Əgər kompozitorun Qara Polat operasından Tuğan Lil eserin tınlap gidik cenabet.
Bravo demek parayla. Bravo. Hem totaşa iş kup iş slog eferin neydi? Eferin. Redaksiya kollektifi en zor eferinni hürmet etip kelgan şoşu kişilerge. Mana bunda bizning bilan birga bizning kurort kibik tabiatning eng motor pishmanda tug'ib o'sgan Qozonni, Tataristonimizni matbuotini ko'targan hurmatli Venera Yaqubova olqishlab olinglar, rahmat. Bizning bilan birga shulay yo'q blogerlar, mana yangi bloger ketgan ekan Rafis Otaxon. Bu rahmat. Художник asker, ham endi tag'in Zumara Shomil qizimda bit olqishlab olinglar, rahmat sizga. Bizim canlıklı xotin qizlar gimnaziyasi shulay bitdi Aitov ismida. Rahmat. Ham suyukli ministrimizga, yetakchilarimizga bizning hurmatimizni ham tilakdoshligimizni yetkazdi. Ma'arif ministrligidan hurmatli Ro'z Iskandar qizimda olqishlab olinglar, rahmat sizga. Sizga da sabrlik bersin, diktirishib ishlaysiz. Tag'in endi Bekzor rahmat shu musiqa redaksiya kollektiv a'zolariga Bekzor rahmat bildirdi, hurmatli Guzat xonimlar. Siz bunda ko'p butuningizda maturlar, talantlar aralashirmiz, tag'inroq tanishirmiz, Instagram sahifalarına kirigiz, publiklarga yaraymi? Bu shu uchrashuvni uyushtirgani uchun hurmatli Sunbil xonimga rahmatlarimizni bildiramiz. Biz sizning jurnallar bilan, biz sizning bilan birga hürmetli ustozlarımız, hürmetli jurnalistlarımız. Alkışlamalı yani.